dear students. So, today we are going to learn another important and interesting lesson and a topic, that is the human eye and the colorful world. So, in the last classes, we were discussing about the light, reflection, and refraction. You know that. So, those special phenomenons of light, you have to if you want to see those phenomenons of light, we need eye. So it is an important sense organ in the organisms. So by that you can see the beautiful colorful world around us. So in this lesson we are going to learn the beautiful phenomenon which takes place around us, that we are watching by using our eyes, and the structure and function of the eye, all those things we are going to learn. So very surprising, very interesting lesson this is. So let us start the lesson by learning about the structure and function of the human eye first of all. So let's look at the picture of the eye. So this is the picture of the eye. This is transverse section, vertical section, okay, vertical section of the eye this is. So the parts which are present in the eye, let us discuss. So let's start with a small video about the structure and function of the eye. Okay, so if you want to see the object, just light reflect on the object and it falls on our eye, then only you can see the object. So coming to the structure of eye, so nama eye na structure hegirutte, it's a circular ball like this, circular ball like structure our eye is. So and the vertical section of the eye is consists of a circular ball, and it is bulged in the front part. So that bulged part is called as cornea. So it is a white transparent layer, that is cornea, which is bulged in our eye, which transparent means which refracts the light. That means transparent means which light can enter through that, so which helps in the refraction of light. And not only the refraction of light, the function of cornea is not only the refraction, it also protects from the accidents. That means pressure eye mele aguanta pressure na adu tadiyutte, and also it doesn't allow the foreign particle inside the eye. ಐ ಒಳಗಡೆ ಫಾರಿನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಂಟರ್ ಆಗೋದನ್ನ ಅದು ತಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಕಲರ್ಡ್ ಪೋರ್ಷನ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಡಾಟ್. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್. ಸೊ ಕಲರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಐರಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಐರಿಸ್, ವಿಚ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಕಲರ್ ಟು ದ ಐ. ಯು ನೋ ದಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಕಲರ್ಡ್ ಐಸ್. There are many colored eyes are there. So someone are having cat eye, someone are having blue eye, someone are having black eye. So you can see different colors of the eye. So that is responsible because of the pigment present in the iris. Iris ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ pigment ಇಂದ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ colored eye ಬರುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? And in the iris you can see the small black spot that is called pupil. The small dot spot is called pupil, which allows the light enter into the eye, and it controls the amount of light entering into the eye. ಐ ಒಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ಐ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಲೈಟ್ ಎಂಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಅಲೋಸ್ ದ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಅಲೋಸ್ ದ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಜಾಸ್ತಿ ಲೈಟನ್ನು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ, ಆ್ಯಂಡ್ ಕಡಿಮೆ ಲೈಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಲೈಟನ್ನು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ pupil. You can see the black spot. When it is enter into the eye, it controls the amount of light by shrinking and ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸಿಂಗ್. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಟಾರ್ಚ್ ಲೈಟನ್ನು ನಾವು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಐ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ, ಐ ಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಟಾರ್ಚ್ ಲೈಟನ್ನು ಫೋಕಸನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಪ್ಯೂಪಿಲ್ಲು ದೊಡ್ಡಕ್ಕಿದ್ದು ಏನಾಯಿತು, ಸ್ಮಾಲ್ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಲೈಟನ್ನು ಒಳಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕದಾಯಿತು. ನೋಡ್ರಿ ಆ ಲೈಟನ್ನು ತಡಿತಾ ಇದೆ, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ? ಸೊ
ನೋಡ್ರಿ, ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಟಾರ್ಚ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾವು ಕಣ್ಣನ್ನು ತಡಿತೀವಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಲೈಟಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಐ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆರ್ಗನ್. ಸೊ ಐಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ತಡೆಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಪ್ಯೂಪಿಲ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಶ್ರಿಂಕ್ ಆಗಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಐರಿಸ್. ಅದನ್ನ ಪ್ಯೂಪಿಲ್ನ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಲೈಟ್, ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಲೈಟು ಐ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ದ ಡಾರ್ಕ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ, ಅವಾಗ ಪ್ಯೂಪಿಲ್ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ವೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಲೈಟ್, ಸೊ ಅವಾಗ ಅದ್ರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟನ್ನೇ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ಯೂಪಿಲ್ ನೋಡ್ರಿ ದೊಡ್ಡ ಆಯಿತು, ಅಗಲ ಆಯಿತು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಪ್ಯೂಪಿಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಅಲೋಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಐ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಪ್ಯೂಪಿಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್. We were discussed already about the convex lens. It's a bulged at the middle and thin at the edges. So it's a converging lens. The light rays are converges and which falls on the retina. Retina is a screen like, it works as a screen which for images as formed. We were discussed in the last classes in the light lesson. So which works as a screen, and it is having receptor cells. Retinadalli, it's a receptor. Retina consists of receptor cells. The refracted light ray which falls on the object, which falls on the retina, which forms the image, which is having two types of nerve cell or receptor cells, that is called as rods and cones. So the cones are sensitive to the bright light and rods are sensitive to the dim light. The received messages are receptor cells are connected with the optic nerves. Receptor cells, rods and cones, are connected with the optic nerves, and optic nerves is connected with the brain, which sends the messages in the form of electrical impulses to the brain. So that is the function of optic nerves, which transfers the messages or sensation to the brain. So rods and cones, as I said, it is sensitive to the bright light, and rods are sensitive to the dim light, and cones which helps to identify the color ಅನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, that is cones. So which those two are the receptor cells. So we will recap once again what we were learned about the structure of the eye. Eye consists of cornea, which is a bulged part of the eye which protects the accidents and which doesn't allows the foreign particles, and iris which determines the color of the eye, and pupil which allows the entry of amount of light into the eye. So this is the structure of eye. And convex lens which focus the image on the retina, and retina is having two types of receptor cells, rods and cones, and optic nerves which sends the messages to the brain, which is received from the retina. This is the structure of the eye. I hope you all understood the structure of eye. So take down the question, what is retina? It's a lens system from an image. A light sensitive screen is called retina. And take down the question, what is cornea? What is iris? What is pupil? And there is another part in the eye, that is ciliary muscles. I will explain about the ciliary muscles right now after this. So that is power of accommodation of eye anta ide. So power of accommodation of eye anta andre, for example, you can see the farer object as well as you can see the nearer object. ನೀವು ಫಾರರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ದೂರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಟೇಕ್ ಎ ಪೆನ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೆನ್ ತಗೊಳ್ರಿ. ಪೆನ್ ತಗೊಂಡು ಅದರ ನಿಬ್ಬನ್ನು ನೀವು, ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನೀವು ಕಣ್ಣಿನ ಹತ್ತಿರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ರಿ. ಬಹಳ ಹತ್ತಿರ ತಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಾಣಲ್ಲ. ಒಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ, ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ನಿಮಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಾಣಲ್ಲ. ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಲ. ಬಟ್ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ದೂರದ ವಸ್ತು ಏನೋ ಇದೆ, ನನಗೆ
ದೂರದ ವಸ್ತು ನನಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಈಗ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನ್ನದೇ ಇಮೇಜನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಬಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ನಾನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾನು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈ ಪೆನ್ನಿನ ನಿಬ್ಬನ್ನು ಇದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣಲ್ಲ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎರಡೂ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ನನ್ನ ಕಣ್ಮುಂದೆನೇ ಇದೆ, ಆದರೆ ನಾನು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವುದನ್ನ, ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನನ್ನು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಇದು ಕಾಣಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟು, ಇದೇ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಒನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಐ ಲೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತನ್ನು ದೂರದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಮತ್ತು ಹತ್ತಿರದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಬೇಕಾದಂಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೆ ಆ ಐ ಲೆನ್ಸನ್ನು ಬಲ್ಜಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಥಿನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫ್ಲ್ಯಾಟೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಲ್ಜಿಂಗ್ ಐ ಲೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಐ ಲೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಹೀಗಿರುತ್ತೆ, ಫುಲ್ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ದೂರದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ. ಇನ್ನು ಹತ್ತಿರದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಐ ಲೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೀಗೆ ಬಲ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಅಕಾಮಡೇಷನ್, ಪವರ್ ಆಫ್ ದ ಲೆನ್ಸ್ ಓದಿದ್ವಿ ನಾವು, ನೆನಪಿದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? ಸೊ ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ನೀವು ಹತ್ತಿರದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ power of accommodation of the eye, the ability of the eye lens to see the both near and distant object by adjusting its focal length. Focal length ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೂರದ ವಸ್ತುವಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮತ್ತೆ ಹತ್ತಿರದ ವಸ್ತುವಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಅಕಾಮಡೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಐ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಒಂದು ನಿಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ. ನಿಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ಅತಿ ಹತ್ತಿರದ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ನಂಗೆ ನಿಪ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ, ಇನ್ನೂ ದೂರ 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 ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈಗ ನಂಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ನಿಪ್ಪು, ಇಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಸೊ ಯಾವ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನಿಪ್ ಕಾಣುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನಾನು ನಿಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಐ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾ? ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಐದು ನಿಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದರೆ 25 ಸೆಂಟಿಮೀಟರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ನೀವು ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಿನಿಮಮ್ 25 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಬೇಕು. ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ವಿತೌಟ್ ಹಾರ್ಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಐ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಭಾಳ ಹತ್ತಿರ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಭಾಳ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಫಾರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ದೂರದ ವಸ್ತುವನ್ನು ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೋಡಬಹುದು ಅದನ್ನು ನಾವು ಫಾರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ಫಾರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಐಗೆ ಫಾರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಸನ್ನನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ಸನ್ ಅಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಭಾಳ ದೂರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಸ್ತುವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಫಾರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So you have three questions, that is what is power of accommodation of eye, and what is near point of the eye, and what is far point of the eye. Far point means farthest andre ದೂರದ distance, farthest distance up to which eye can see the object. ಬಹಳ ದೂರದ ವಸ್ತು ಯಾವುದು ಅದನ್ನು ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ದೂರ ಎಷ್ಟು ದೂರದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಒಂದು ಐ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಫಾರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಐ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 25 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಟು ದ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ದೂರದ 25 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ನ ಇನ್ಫಿನಿಟಿವರೆಗೂ ಫಾರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಿಯರ್ ಪಾಯಿಂಟು ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, 25 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಅಕಾಮಡೇಷನ್ ಆಫ್ ಐ. ಸೊ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಕಾಮಡೇಷನ್ ಆಫ್ ಐ ಅಂದರೆ. ಸೊ ಸೀಲಿಯರಿ ಮಸಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಸೀಲಿಯರಿ ಮಸಲ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಲೆನ್ಸನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅದು. ಅದನ್ನು ಬಲ್ಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲ್ಯಾಟನಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ದ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಲ್ಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲ್ಯಾಟನಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಐ ಟು ಫೋಕಸ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಲೈಯಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಅಕಾಮಡೇಷನ್ ಆಫ್ ಐ. ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಗೆ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತನ್ನು ಐ ಲೆನ್ಸನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿಯನ್ನೇ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಕಾಮಡೇಷನ್ ಆಫ್ ಐ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಲೆನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಬಲ್ಜಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ, ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ನಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ವೆನ್ ದ ಸೀಲಿಯರಿ ಮಸಲ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಡ್, ಸೀಲಿಯರಿ ಮಸಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವೀಗ ದೂರದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೋಡ್ತೀರ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಸೀಲಿಯರಿ ಮಸಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಆಯಿತು. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಹತ್ತಿರದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು, ಸೀಲಿಯರಿ ಮಸಲ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಹತ್ತಿರದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ
ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಸೊ ದೂರದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ನೋಡುವಾಗ ಸಿಲಿಯರಿ ಮಸಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಆಗಿದೆ, ಲೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಆಗಿದೆ, ಓಕೆನಾ. ಈಗ ಹತ್ತಿರದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಈಗ ಬಲ್ಜ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ನಿಯರರ್. ಸೊ ಹತ್ತಿರ ಇದೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ. ಸೊ ಫಾರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತು ನಿಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ನಿಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಲೀಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಷನ್, ನಿಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಈಗ ಅವನಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಅರೌಂಡ್ ಇಟ್, ನೋಡಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಬ್ಲರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ಅವನು 25 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವನಿಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಲೆಟರ್ಸ್ಗಳು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಿಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಪರ್ಸನ್, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 5 to 8 ಸೆಂಟಿಮೀಟರಲ್ಲೇ ನಿಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಫಾರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ದೂರದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಎಷ್ಟು ನೀವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ನೋಡ್ರಿ, ಟ್ರೀ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅವನಿಗೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಬೇಕಾದರೂ ಅವನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಫಾರ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ. ಇನ್ನು ಕ್ಯಾಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಬರುತ್ತೆ ಐಗೆ. ಕ್ಯಾಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಲೌಡಿನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮಿಲ್ಕಿನೆಸ್, ಅಂದರೆ ಒಂಥರ ವೈಟ್ ತುಂಬ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಲೆನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅವುಗಳನ್ನ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೋಡುವಂಥ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಬ್ಲರ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಓದ್ತೀವಿ ನಾವು ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಐಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಿಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತು ಫಾರ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ವಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ವಿಷನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಿಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತು ಫಾರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಮಿಡಲ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ನಿಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತು ಫಾರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಮಿಡಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ನಿಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಫಾರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಬರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ವಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ accommodation of eye and structure and function of the eye. So now we are going to discuss about the defects of vision and their correction. ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಏನೇನು ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ. ಸೊ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್, ಏನೇನು ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪವರ್ ಆಫ್ ಅಕಾಮಡೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬರ್ತಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೊಂದರೆಗಳು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ವಿಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ಲರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ದೇರ್ ಆರ್ 3 types ಆಫ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್. ನಂಬರ್ 1 ಈಸ್ ಮಯೋಪಿಯಾ ಆರ್ ನಿಯರ್ ಸೈಟ್ನೆಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಹೈಪರ್ಮೆಟ್ರೋಪಿಯಾ ಆರ್ ಫಾರ್ ಸೈಟ್ನೆಸ್. And the third one is presbyopia. So myopia, hypermetropia, near presbyopia, ಇವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ by using the lenses. Defects can be corrected by using suitable spherical lenses ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಯಾವ್ಯಾವ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. 3 ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವುದು, ಮಯೋಪಿಯಾ ಅಂದರೆ ನಿಯರ್ ಸೈಟ್ನೆಸ್. ಸೊ ನಿಯರ್ ಸೈಟ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಹತ್ತಿರದ ವಸ್ತುಗಳು ಕಾಣ್ತವೆ, ದೂರದ ವಸ್ತುಗಳು ಕಾಣಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ನಿಯರ್ ಸೈಟ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ. ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ನಿಯರ್ ಸೈಟ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಹತ್ತಿರದ ವಸ್ತುಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತವೆ, ದೂರದ ವಸ್ತುಗಳು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಿಯರ್ ಸೈಟ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಮೇಜ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದ ರೆಟಿನಾ. ಇಮೇಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೆಟಿನಾದ ಮೇಲೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು, ಬಟ್ ಇಮೇಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದ ರೆಟಿನಾ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ರೆಟಿನಾದ ಮುಂದೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಐಯಲ್ಲಾದರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಮೇಜ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಆನ್ ದ ರೆಟಿನಾ. ರೆಟಿನಾದ ಮೇಲೆ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಈ ರೀತಿ. ಬಟ್ ಹಾಗಾಗಲ್ಲ, ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದ ರೆಟಿನಾ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಯೋಪಿಕ್ ಐಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಈ ರೀತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಮೇಜ್ ಕಾಣಲ್ಲ. ರೆಟಿನಾದ ಮೇಲೆ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಇಮೇಜ್ ಬಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ತಾನೇ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣೋದು. ಬಟ್ ಇಮೇಜ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಇಮೇಜ್ ಕಾಣಲ್ಲ. ನಾವು ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಕ್ರೀನನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರೆಟಿನಾನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸ್ಕ್ರೀನನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಟು
ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಫಾಲ್ ಆನ್ ದ ರೆಟಿನಾ. ಇಮೇಜ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫಾಲ್ ಆನ್ ದ ರೆಟಿನಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಮೇಜ್ನ ನಾವು ರೆಟಿನಾದ ಮೇಲೆ ಬೀಳೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಅದು ಮಯೋಪಿಯಾ. ಹೈಪರ್ ಮೆಟ್ರೋಪಿಯಾ ಅಂದರೆ ಇದು ಫಾರ್ ಸೈಟ್ನೆಸ್, ದೂರದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಹತ್ತಿರದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಫಾರ್ ಸೈಟ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲೇನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಮೇಜ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ರೆಟಿನಾ, ರೆಟಿನಾದ ಹಿಂದೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಮಯೋಪಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಮೇಜು ರೆಟಿನಾದ ಮುಂದೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿತ್ತು, ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದ ರೆಟಿನಾ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಮೇಜ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ರೆಟಿನಾ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಐಯಲ್ಲಾದರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಇಮೇಜ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಫಾಲ್ ಆನ್ ದ ರೆಟಿನಾ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ರೆಟಿನಾ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ರೆಟಿನಾನ ನಾವು ಹಿಂದೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬದಲು ಇಮೇಜನ್ನೇ ನಾವು ಮುಂದೆ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೆಟಿನಾದ ಹಿಂದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಒಂದು ಲೆನ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಲೆನ್ಸನ್ನು. ಯಾವ ಲೆನ್ಸ್ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್. ಸೊ ಸ್ಪೆಕ್ಟಾಕಲ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ನೋಡಿದಿರಲ್ವ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕನ್ವರ್ಜಿಂಗ್ ಲೆನ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಮೇಜ್ ಇಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆನ್ ದ ರೆಟಿನಾ. ಇನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ಬಯೋಪಿಯಾ, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಐ. ಸೊ ಪ್ರೆಸ್ಬಯೋಪಿಯಾ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಪೀಪಲಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ವಯಸ್ಸಾದವರಿಗೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಈ ಅಕಾಮಡೇಷನ್ ಆಫ್ ಐ ಅನ್ನುವಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಐ. ಅಕಾಮಡೇಷನ್ ಆಫ್ ಐ ಅಂತ ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಏನು, ದೂರದ ವಸ್ತುವನ್ನು ದೂರ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಐ ಲೆನ್ಸು, ಹತ್ತಿರದ ವಸ್ತುವನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಲ್ಜ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಬೈ ಸಿಲಿಯರಿ ಮೆಸಲ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಆದರೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಆ ಐ ಬಾಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯೂಸ್ ಆಗಿ ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಐ ಬಾಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನ. ಸೊ ಐ ಬಾಲ್ ಹಾರ್ಡ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಕಾಮಡೇಷನ್ ಆಫ್ ಐ ಕೆಪಾಸಿಟಿಯನ್ನು ಐ ಕಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೂರದ ವಸ್ತುನೂ ಕಾಣಲ್ಲ, ಹತ್ತಿರದ ವಸ್ತುವು ಕಾಣಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ. ಏಕೆಂದರೆ ದೂರದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಹತ್ತಿರದ ವಸ್ತು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಬಲ್ಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಒಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, ಒಂದೇ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಕೆಲವರು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರೇನೆ, ಮುಂದೆ ಹಿಂದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ವಯಸ್ಸಾದವರು, ಮುಂದೆ ಹಿಂದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ದೂರದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇರಲ್ಲ, ಹತ್ತಿರದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೆಸ್ಬಯೋಪಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಅಕಾಮಡೇಷನ್ ಆಫ್ ಐ ಕೆಪಾಸಿಟಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಪೀಪಲ್ ಆಸ್ ದ ಏಜ್ is not able to focus the light directly on the retina due to hardening of the natural lens. ಹಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಈ ರೀತಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದು ಚಿಕ್ಕದು ಆಗ್ತದೆ, ಆಗಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಮಸಲ್ ಫೈಬರ್ಸಿಂದ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಬೈಫೋಕಲ್ ಲೆಂತನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಇಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೆಸ್ಬಯೋಪಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ದೂರದ ವಸ್ತುವನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದಿತ್ತು, ಹತ್ತಿರದ ವಸ್ತುವನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದಿತ್ತು, ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಐ ಲೆನ್ಸ್ ಹೆಂಗಿದ್ದಾಗ. ಆದರೆ ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಅದು ತನ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಂತನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಹೇಗಪ್ಪ ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ಬೈಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್. ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಬೈಫೋಕಲ್ ಲೆಂತನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೈಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಲೆನ್ಸ್, ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಲೆನ್ಸ್. ಸ್ಪೆಕ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಕೆಲವರು ವಯಸ್ಸಾದವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, 2 ಲೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬೈಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅವರು ದೂರದ ವಸ್ತುವನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಹತ್ತಿರದ ವಸ್ತು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಬೈಫೋಕಲ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಪ್ರೆಸ್ಬಯೋಪಿಯಾವನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ತ್ರೀ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ defects of the eye and their corrective measures. Correct. So ಈ ಹೈಪರ್ಮೆಟ್ರೋಪಿಯಾ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಈ ಹೈಪರ್ಮೆಟ್ರೋಪಿಯಾ ಅಥವಾ ಮಯೋಪಿಯಾ ಆಗುತ್ತೆ? ಫಾರ್ ಸೈಟ್ನೆಸ್. ಸೊ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಕರ್ವೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಐ ಲೆನ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್
ಫಾರ್ ಹೈಪರ್ಮೆಟ್ರೋಫಿಯಾ ಅಂತ. ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಕರ್ವೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಐ ಲೆನ್ಸ್ನ ಕರ್ವೇಚರ್ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ದೂರದ ವಸ್ತುಗಳು ಕಾಣಲ್ಲ. ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಐಬಾಲ್ನ ಲೆಂತ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಅಂದರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಲೆನ್ಸ್ನ ಕರ್ವೇಚರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಬಲ್ಜ್ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಕರ್ವೇಚರ್ ಇರಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಇಮೇಜ್ ಹಿಂದೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಐಬಾಲ್ನ ಕರ್ವೇಚರ್ ಅಷ್ಟೇ, ಏನು ಐಬಾಲ್ನ ಲೆಂತ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಐಬಾಲು ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೀಗಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕದಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಐಬಾಲ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗೋದ್ರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಇಮೇಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವ, ರೆಟಿನ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಇಮೇಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಕೂಡ ಫಾರ್ ಸೈಟ್ನೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದರ ಕರ್ವೇಚರ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ? ಸೊ 2 ರೀಸನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಅದು ಹೈಪರ್ಮೆಟ್ರೋಫಿಯಾ. ಸೊ ಹಾಗೇನೆ ಮಯೋಫಿಯಾ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದರ ಉಲ್ಟಾ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಕರ್ವೇಚರ್ ಈ ಐ ಲೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕರ್ವೇಚರ್ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ದಪ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಇಮೇಜ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದ ರೆಟಿನಾ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಇನ್ನೊಂದು ರೀಸನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಐಬಾಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕದಿರೋ ಇಡೀ ಐಬಾಲೇ ಫುಲ್, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ, ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಐಬಾಲ್ ಈ ರೀತಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದ ರೆಟಿನಾ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇಮೇಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಈ ಟೂ ರೀಸನ್ಸಿಗೆ ಮಯೋಪಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಹೈಪರ್ಮೆಟ್ರೋಪಿಯಾ, ಎರಡು ಆಪೋಸಿಟ್. So it can be corrected by suitable concave lens. So take down the question, write the differences between defects of eye, that is myopia and hypermetropia. ಮಯೋಫಿಯಾ ಮತ್ತು ಹೈಪರ್ಮೆಟ್ರೋಫಿಯಾದ ನಡುವಿನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರಬೇಕು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮಯೋಫಿಯಾ ಅಂದ್ರೇನು, ಹೈಪರ್ಮೆಟ್ರೋಫಿಯಾ ಅಂದ್ರೇನು, ಮಯೋಫಿಯಾ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಹೈಪರ್ಮೆಟ್ರೋಫಿಯಾ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಮಯೋಫಿಯಾ ಹೇಗೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೈಪರ್ಮೆಟ್ರೋಫಿಯಾ ಹೇಗೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ so that is the question, that is the homework for you. And then presbyopia, what is presbyopia and how presbyopia is caused and how can it be corrected. What is presbyopia, how it is caused and how can it be corrected. So this is the homework for you. And dear students, in the examination drawing ಐಯನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಫಾರ್ ದ 4 marks. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಹೌ ಟು ಡ್ರಾ ದ ಐ ಈಸಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಐ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದು, ಕಷ್ಟ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ವಿತೌಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದು. ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಐನ ಹೇಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅದು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಬರಲ್ಲ, ಅದೇ ಥರ ನೀವು ಭಾಳಷ್ಟು ಸರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ, ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಬಂದುಬಿಡಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿ ಅದೇ ಥರನೇ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಐಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರಿಬೋದು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಸೈನ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ನ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಪಡ್ಕೊಬೋದು. ಸೊ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ವಿಡಿಯೋ, ಹೌ ಟು ಡ್ರಾ ದ ಐ. ಸೊ ಮೇಕ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್, ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಫೈಬರನ್ನು ತಗೊಂಡು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಔಟ್ಲೈನ್ನ ಹಾಕೊಬೇಕು, ರಫ್ ಆಗಿ ಔಟ್ಲೈನ್ ಈ ರೀತಿ ಹಾಕೊಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಲೈನ್ಸನ್ನು ಅಳಿಸ್ಕೊಬಿಡ್ರಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಔಟ್ಲೈನ್ ಸಿಕ್ತು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನರ್ ಲೈನ್ಸನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಶೇಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡಾರ್ಕ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅದ್ಮೇಲೆ ಡಬಲ್ ಲೇಯರ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಬಲ್ ಲೇಯರ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಔಟ್ಲೈನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ರೆಡಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಔಟ್ಲೈನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಆದರೂ ಅಷ್ಟೇ ಔಟ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಪಿಕ್ಚರ್, ಆವಾಗ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ.
ಸೇಮ್ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಐರಿಸ್ ಶೋ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಹಾಕೊಂಡ್ರಿ ಈ ರೀತಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಐರಿಸ್. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಲೆನ್ಸನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ಮೇಲೆ ಐರಿಸ್ನ ಜೊತೆಗೆ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಸಿಲಿಯರಿ ಮಸಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವಿಚ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ದ ಲೆನ್ಸನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಿಲಿಯರಿ ಮಸಲ್ಸ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಇನ್ನರ್ ಲೇಯರ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು, ರೆಟಿನಾ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಲೈನ್ಸ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಕಾರ್ನಿಯಾ. ಸೊ ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಬರಲ್ಲ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಇದು ಬರ್ತದೆ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಎಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾರ್ನಿಯಾ, ಎಕ್ಸಿಯಸ್ ಟ್ಯೂಮರ್, ಕ್ಯೂಟೇಲ್, ಐರಿಸ್, ಲೆನ್ಸ್, ಆಪ್ಟಿಕ್ ನರ್ವ್, retina, vitreous. So this is how to draw the diagram eye. In the next class we will discuss about the refraction of light through a glass prism. This is also very interesting concept. So if you are having any doubts regarding today's lesson, you can ask me in the group. I'm going to answer that. So take down another question. Draw a neat labeled diagram of the human eye. ಸೊ ನೀಟಾಗಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ. ಇದನ್ನೇ ಈಗ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ನಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿಯೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯೇ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಅದರ ಹ್ಯೂಮನ್ ಐಯನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಥ್ರೂ ಗ್ಲಾಸ್ ಪ್ರಿಸಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.